दिल्ली विच एक इतिहासक इकत्तरता की है जिस विच असी भारत सरकार वालों जो यूनीफॉर्म सिविल कोड बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसलिए लॉ कमीशन ने तो विचार मंगे ने, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान ही कर दिता कि असी इस नूं वड्डा मुद्दा बनावांगे। और अज दियां अखबारां ये कह रही हैं कि शायद मॉनसून सत्र विच ही जिहड़ा है इहदा बिल पेश किया जाना है। असी सिख पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने जा रहे हैं। सिख पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी कौम के हक जिहड़े ने वो सरकार तक पहुँचाती है, सरकार दियां नीतियां के खिलाफ डटती है, इस तरह ही सिख पर्सनल लॉ बोर्ड जिहड़ा है वो लगातारता लियाउण दे लई अपनी कौम की गल जिहड़ी है उस भारत सरकार अते कौमांतरी जथेबंदियां ते कौमांतरी कम्यूनिटी तक अपनी गल पहुँचाने दे लई असी एक सिख पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने जा रहे हैं। सरदार मनमीत सिंह अते सरदार हरमीत सिंह अज असी दिल्ली विच एक इतिहासक इकत्तरता की है जिस विच असी भारत सरकार वालों जो यूनीफॉर्म सिविल कोड बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसलिए लॉ कमीशन ने तो विचार मंगे ने, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान ही कर दिता कि असी इस नूं वड्डा मुद्दा बनावांगे। और अज दियां अखबारां ये कह रही हैं कि शायद मॉनसून सत्र विच ही जिहड़ा है इहदा बिल पेश किया जाना है। अज वकीलां ने, एक्टिविस्ट्स ने, विद्यार्थियों ने, सियासी बंदियां ने रल मिल के विचार वटांदरा किया कि की सिखां नूं यूनीफॉर्म सिविल कोड की लोड़ है, कि सानू इसका टाकरा करना चाहिए, कि सानू इसका विरोध करना चाहिए। इहदे बारे सानू लॉ कमीशन नूं विचार देने चाहिए ने कि नहीं देने चाहिए। इन्हां सारिया मुद्दों ते असी बड़ी डूंघाई नाल अद्धा दिन चर्चा की है और असी अज एक इतिहासक फैसला लेंदे हुए ऐलान करते हाँ कि सिख कलैक्टिव वालों कीती इस इकत्तरता तो बाद असी सिख पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने जा रहे हैं। सिख पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी कौम के हक जिहड़े ने वो सरकार तक पहुँचाती है, सरकार दियां नीतियां के खिलाफ डटती है, इस तरह ही सिख पर्सनल लॉ बोर्ड जिहड़ा है वो लगातारता लियाउण दे लई अपनी कौम की गल जिहड़ी है उस भारत सरकार अते कौमांतरी जथेबंदियां ते कौमांतरी कम्यूनिटी तक अपनी गल पहुँचाने दे लई असी ये सिख पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने जा रहे हैं। ये सिख पर्सनल लॉ बोर्ड दे विच असी बहुत जल्दी ही सीनियर जूरिस्ट्स नूं नाल लैके, वकीलां नूं नाल लैके, जो सिख पर्सनल लॉ दियां तजवीज़ां इंस्टीट्यूट ऑफ सिख स्टडीज़ ने 1997 विच लियाइयां और बड़े इतिहासक दस्तावेज तैयार किया सिख पर्सनल लॉ ते डॉक्टर खड़क सिंह जी की रहनुमाई हेठ, उस तो सेध लैंदे होए और ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ सिखां दियां स्थापित जथेबंदियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन्हां सारियां दे विच कौम दे हक्कां नूं
ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅੱਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਮੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਰਾਏ ਮੰਗੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਬੁਗਲ ਵਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ 21ਵੀਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰੀ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰੀ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਲਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 3 ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਚੰਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬੋਰਡ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਮੋਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਵਰਤੇ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਲਿਆਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮਣੀਪੁਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਜਿੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 370 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਦੇਖੋ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਧਰਮ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵੀ ਆਰ ਏ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਫਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਫਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਏ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਬਿਗਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਡਰਨ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਨੇ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ, ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ, ਇਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੜ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ, ਇਟਸ ਅ ਰਿਲੀਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਿਸ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਸਿਸ ਤੱਕ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਰਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਨਿਰਭਉ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।